Today let's cover some current affairs. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಚೋಳಾಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೋವಿಲೂರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ತಿರುವನಮಲೈ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರಕಿದೆ ನಮಗೀಗ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ವಿಜಯನಗರ ಟೈಮ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ in these temple. This particular temple is a Shiva temple and this was built during the Chola time. Though the temple was built during time, the coins obtained were of Vijayanagaran times. It was found in Tiruvannamalai district. The coins were of circular in shape. You can make out here, right? It was a golden coin which was circular in shape. Interestingly, what we can observe is Sangam age alli the coins were square in shaped. The coins were square in shaped. Sangam coinಗಳು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. It was a square shaped coins. Rather, later during the medieval time, the coins turned out to be circular, as we see in this figure. Some coins bear the emblem of pig. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮೈಥಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಗ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವರಹ. ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರಹ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು. ವರಹ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ವರಹ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಟೈಮ್. ದ ಬೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣುವಿನ 4ನೇ ಅವತಾರ ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯನಗರ ಟೈಮಿನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತು? ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್, ಕೋವಿಲೂರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಸಂಗಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು 1336 AD ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ವಾಟ್. ಇದು UPSC ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ UPSC ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ವಿಚ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಹಂಪಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹರಿಹರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಹೂ ವೇರ್ ದೆನ್ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀರ ಬಳ್ಳಾಳ III. ಯಾವ ಎಂಪೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದು? First, we had Hoysala who were ruling southern Karnataka, southern central Karnataka. After Hoysalas, Vijayanagara Empire came into picture, which was the famous invasion of the south which happened, which led to emergence of Vijayanagara Empire. Ya invasion ಆದಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಮಲಿಕ್ ಕಫೂರ್, ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇವಗಿರಿ, ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ, ಮಧುರೈ ನಾಯಕಾಸ್, ಕಾಕತಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ವಾರಂಗಲ್, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್. ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೌತ್. ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ auspicious grace of Guru Vidyaranya, Akka Harihara and Bukka formed Vijayanagara Empire. It was founded on the capital city of Vijayanagara. The city Vijayanagara, what does Vijayanagara means? It means it is a city of victory, Vijayanagara, one of the medieval Indian most important cities, and it's also called as city of seven forts or ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ, well fortified city. It was so much good in defense. It was so much well fortified that they considered there were 7 layers of fortification. 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ, 7 layers of fortification which protected the city. Inside the city, inside the fort itself, there were agricultural tracts. There were necessities for everyday day-to-day living in that thing. The 4 major dynasties which ruled the Vijayanagara Empire were Sangama, founded by Sangama brothers, Harihara, Bukka, Kampana and so on. Saluva. Sangamas ruled from 1336 to 1485, which was the founding period under Harihara and Bukka. Later, Saluva dynasty came, which ruled for only 20 years, 1485 to 1505. It was called a transition rule. Later, the empire reached its peak, or the golden era, during the time of KDR. Who is KDR? Krishnadevaraya, who ruled from 1509 to 1529. Previous UPSC questions ಕೇಳಿದ್ರು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? During whose time Portuguese got Batkal anta? During the time of KDR, Krishnadevaraya.
His son-in-law was Aliya Ramaraya. Later, 1565 ಅಲ್ಲಿ in the Battle of Talikota, Vijayanagar Empire collapses and Hampi gets ruined. ಹಾಳು ಹಂಪಿ ಆಗೋದು 1565 ನ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ. Finally, after this collapse, what happens is the final penultimate effort to revive Vijayanagar Empire were by Aravidu people, where they ruled from 1570 to 1646. They later go to Penukonda, Chandragiri. This marks the final phase of Vijayanagara decline. Let's solve one MCQ regarding this. With reference to the recently discovered Vijayanagara era, golden coins in Tamil Nadu, consider the following statements. They were found during the restoration work at later Chola era Shiva temple. Correct ಅಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿದು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜ ಇದೆ. ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಸಂಗಮ್. ಸಂಗಮ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ನಿಜ, ಬಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. Later, some coins bear the emblem of Varaha. ನಿಜ ಅಲ್ಲ? ವಿಜಯನಗರ ರಾಯಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು? ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ, symbolizing the boar, the incarnation of Lord Vishnu. In fact, it was the fourth incarnation of Lord Vishnu. So the right answer here is answer 1 and 3. The coins were circular, unlike the Sangam, where the coins were square. Consider the following dynasties. In a chronological order ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. Why such chronology comes in UPSC or any competitive exam. ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನಿಮ್ಮೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಸ್ ಸಂಗಮ, ಸಳುವ, ತುಳುವ, ಅರವಿಡು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1. A. Previous UPSC question 2 to 3 years back ಇದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೆಡಿವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫನಮ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಏಜಸ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫನಮ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ನಾವು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ? ವಿಜಯನಗರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಫುಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು. UPSC ಕೂಡ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಫನಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫನಮ್? ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಗ್ರಾಂಟ, ಕಾಯಿನ, ರೆವೆನ್ಯೂನ, ವಾರಿಯರ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಿಲ್ವರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಾಪರಿಂದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಪಗೋಡಗಳಿದ್ರು. ಮೇಜರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಗೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ವರವಹಾರ್, ಹೊನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ವರವಹಾರ್ ಹೊನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊನ್ನು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫನಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್. ಫನಮ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್. ತಾರಾ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್. ಜಿತಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ with specific names. Another popular form or specific gold coin ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗದ್ಯಯಾನ. The popular form was ಗದ್ಯಯಾನ. Again, silver coin ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡುಗಾನಿ. Silver coin is called as ಡುಗಾನಿ. These terms are important. Pagoda, ಫನಮ್, ತಾರ, ಹೊನ್ನು, ಹೊನ್ನ or hun, Varaha, Jital, Gadhyayana, Dugani. Since recently such discovery has happened, repeating such theme questions will also be possible in UPSC. How the gold coins were there, you can see in this picture. Next, 150 years of Arya Samaj. Arya Samaj ಯಾವಾಗ ಫೌಂಡ್ ಆಯಿತು? 1875. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? 1825. PM Modi, our Honorable Prime Minister, at International Arya Mahasammelan praised Arya Samaj for India's greatness on occasion of greatness of value, Vedic values, on occasion of idlinda 2025 ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು? 150 years ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2025ಗೆ 200 years ಆಯಿತು. ಸೊ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ 200 years ಆಯಿತು.
ಅವ್ರ ಸಮಾಜ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 150 years ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ 2026. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾವಾಗ 1875. ಅವ್ರ ಮೇಜರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್. ಸೊ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪೆಲ್ಡ್ ವೇದಾಸ್. Again, he had started a school called as Dayanand Anglo-Vedic School ಅಂತ ಕಲ್ದ್ರು. ಅವ್ರು ವೇದಾಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ವಾಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್. The slogan of Dayananda Saraswati, go back to Vedas. He urged us to follow the path of Dhamma, Dharma. ಅಶೋಕ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ನೀವು ಯಾವ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಧರ್ಮ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು DAV ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದವಲ್ಲ, ದಯಾನಂದ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? ಮಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. 1886 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. 1886 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1886 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? 1885 INC ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವೇದಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. 1890s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಲಾಲಾ ಹನ್ಸ್ರಾಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಗುರುಕುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವೇದಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ನು, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೇದಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರಿಲಿಜನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆರಿಜಿನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ವೇದಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಕುಲ್ ಆರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇದಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮಿಷನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಮಿಷನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡೂ? ಮಿಷನರೀಸ್ ಡೂ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಕೋಸ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೋಸ್ಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ would have happened in the coast of southern India, Kerala also and so on, Goa and so on. So what happens here is ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದೂಯಿಸಮಿಂದ ಐದರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆರ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್. What is Shuddhi movement? It is a reconversion movement. Amid the aimed at reconversion of Hindus who had embraced other religion to strengthen Hindu unity. His major work was Satyartha Prakasha. What does Satyartha mean? Satya means truth. The light of truth, Satyartha Prakasha. He advocated for gender equality, women education, women remarriage, intercaste marriages. So ಅವರು ಕೂಡ intercaste marriagesನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪುರಾಣಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪೆಲ್ಡ್ ವೇದಾಸ್. ಅವರು ವೇದಾನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪೆಲ್ಡ್ ವೇದಾಸ್. ರಾದರ್ ಹಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪುರಾಣಾಸ್. ಹಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಪುರಾಣಾಸ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಪುರಾಣ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲೇಟ್ರಿ. ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿ, ನಿರ್ಗುಣ ಭಕ್ತಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಗಾಡ್, ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗಾಡ್. ಇವರು ಕೂಡ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸಿ. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪೆಲ್ಸ್ ಚತುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್. 4 ವರ್ಣಾಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳೋಣ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಇದು 4 ವರ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಚತುರ್ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಪೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಪೆಲ್ಡ್ ಚತುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ
This is not basis on the birth. Rather, the basis should be merit and occupation. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಾರಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವರು ವರ್ಕರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ is based on the basis of merit and on the basis of occupation. So he rejects Purana but rather uphilds Chaturvarna system. Next question. With reference to Arya Samaj, consider the following. It rejected idolatry, Puranas and priestly orthodoxy. Correct. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. It upheld Chaturvarna strictly on the basis of birth or birth ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ? No, he says rather on the basis of merit ಮತ್ತು occupation ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He advocated widow remarriage and equality of genders, which is right. So the answer here is 1 and 3. Simple question. Chaturvarna was based on merit and occupation, not on the basis of birth. Who among ಇದು 2018 prelims question, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 18 ಅಲ್ಲಿ prelims ಅಲ್ಲಿ. Who among the following is associated with Dayanand Anglo Vedic School? So you can simply map Dayanand and this Dayanand, right? Swami Dayanand Saraswati. Answer was okay, ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸಾರಿ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್. ಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಂಗ್ಲೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಲಾಲಾ ಹನ್ಸ್ರಾಜ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. It's mostly on the basis of this, I guess, but we will recheck this question in 2018 prelims. One option change irutte, Lala Hansraj athwa Dayanand Saraswati. I'll recheck this. Okay. Again, I had told you before, right? History questions enagutte, it would be chronology basis. Meaning, time period important. ಸೊ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ who among the following events happened at the earliest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 1875. ದೀನ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ರೋಟ್ ನೀಲ್ ದರ್ಪಣ್, ಇದು ಕೂಡ 1860s ಅಥವಾ 70s ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಚ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 1860 to 61. ದೀನ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ 1860 to 1861. This was little much later. Bankim Chandra Chattopadhyay Anand Mat anta bariತಾರೆ. Based on Fakir uprising, Satyendranath Tagore became the first Indian to succeed in Indian Civil Service exam. Indian Civil Service exam ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? 1861 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸೇ, ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಆಗ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಗೋರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ 1875 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಮಠ್ ಇನ್ 1882. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ or Fakir uprising, which happened in 1780s. Okay, next, Lucknow, it's called the city of gastronomy. ಈ gastronomy ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Let's study what is this. Lucknow is a city of gastronomy. There is a network which is called as UCCN. ಯುನೆಸ್ಕೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 31st August ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ದೇ ಮೀಟ್ ಆಟ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮರ್ಕಂಡ್, ಉಜ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ನೋನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Lucknow is now designated as a creative city of gastronomy under UNESCO's creative city network. Lucknow is now a city of gastronomy for what? Awadhi cuisine. A special ಊಟಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ for food. Gastronomy is given for, let's say, variety of food or culinary practices. So gastronomy category ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? Rich and well documented food heritage. Let's say we say Hyderabadi biryani or some specific food
is associated with a place. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಶ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ ಥರ, or ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, like that, something like that. Thriving local food market with respect to that food, and culinary institutions, use of indigenous ingredients. ಹೆಂಗೆ ನಾವು GI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಆರ್ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಆ ಥರ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಯುನೆಸ್ಕೋಸ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂತ. ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಟೀಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. That city is using its own creativity for sustainable urban development. Here the focus is on the city being creative in any other field. Let's say music irbodu, art irbodu, literature irbodu, architecture irbodu, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿಟೀಸ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು UNCC ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಮುಂಚೆ ದೇರ್ ವರ್ seven divisions. There are seven divisions like media, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಆ ಥರ. ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿವಿಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಈ ಇಯರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಇಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಥೀಮ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್, ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ 7 existing ones. The 7 existing ones are crafts, folk, art, design, film, gastronomy, literature, media, arts and music. These are the 7 things, and the 8th thing here is architecture. In the country, highest number of itra cities ge award kottaralla, highest number ಯಾವ country ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, the highest number of the cities enlisted under this is China. China is the highest number of itra cities ಇರೋದು. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜೈಪುರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, 2015 ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ 2015 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. Again, Chennai was music. You can remember a lot of good musician play or musical instrument players, mridangam, tabla players coming from Chennai. Varanasi also has its own music. Jaipur has its own art. Mumbai, what is Mumbai known for? Mumbai is known for its films. It was designated in 2019. Hyderabad, biryani matartidvalla, Hyderabadi biryani. It has its own cuisine. It has its own culinary practices. That's why Hyderabad is given for gastronomy. Gastronomy andre gas ankobede, food anta adru nenpitkolli. Food practices, culinary practices, cuisines. Srinagar, again crafts and folk arts. Kozhikode is known for its literature. Gwalior, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ Gwalior? Can you tell me in the comment section? Music, again. Lucknow, again gastronomy. This much ಇವಾಗವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫೀಲ್ಡು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟು ಚೈನಾ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯುನಿಸೆಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, let's say there was one UPSC 2020 question which was asked with reference to UNESCO's Creative Cities Network UCCN. Consider the following. It was launched in 2014. Only cities from developed countries can. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, only developed cities ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that would obviously be wrong. So you can eliminate 2 elsewhere. A city that is a part of the network must be willing to share its best. ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 is right. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಯರ್. The year is wrong. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is 3 only. Answer is 3 only. With reference to
UNESCO Creative Cities Network, consider the following statement. 1. Lucknow has been designated as Creative City of Gastronomy at 23rd UNESCO Conference at Samarkand. Samarkand ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? 31st October 2025 ಆಗಿದಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋ ಕರೆಕ್ಟಾ? 43rd ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. So first statement is right. China has the highest number of cities under this list. Correct alva? China ಹತ್ರನೇ highest number of cities ಇರೋದು. India currently has no city designated for design ಮತ್ತೆ media arts. ಅದೇ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ? Design ಮತ್ತು India arts ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲ. Architecture was added as a new category to this. ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಗ. So the answer would be all four. For the first time in 2025. All four statements are correct. Okay, extreme poverty. Kerala assembly, Kerala's ruling government or chief minister has declared Kerala is now extreme poverty free state. Nammali ಕಡು ಬಡತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಅವರು ಅವರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ? ಹೌ ಡು ಈವನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಡಸ್ ಕೇರಳ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ರೂಲ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೂನಿಡೈಮೆನ್ಷನಲ್? ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್? ಹೆಲ್ತು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಅದು ನೋಡ್ತೀವಾ? ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Kerala has said it is extreme poverty free state. Recently, Chief Minister of Kerala announced in State Assembly that Kerala has eradicated extreme poverty. Or Chief Minister ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಫ್ರೀ. What is extreme poverty? How do we even define what is extreme poverty? There is a World Bank definition for that. What does the World Bank define extreme poverty as? Individual who live less than $3 per day of PPP basis, 2021 base year price. So we will consider that as extreme poverty, who is spending less than $3 per day. Extreme poverty encompasses not only low income. ಅದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು, ಶೆಲ್ಟರು, ಹೆಲ್ತು, ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಕೇರಳ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸು ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್? 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಕೇರಳ ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದು? ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಹೆಲ್ತ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ food insufficiency, capturing a multi-dimensional. Kerala, what it did, it brought its own framework. It did not rely on a multi-dimensional poverty index. Can someone ping me in the comment section who releases multi-dimensional poverty index at a global level and at the India level? Okay. What are the 4 parameters? Income, health, ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗು, ಫುಡ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಕೇರಳದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಿನಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ವಜೀರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ವಜೀರೆಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 to 10 years ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ 100 rupees, 1000 rupees. ಇವಾಗ 1 ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 crore ಆಗೋಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 20 lakhs, 30 lakhs ಇತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅ ಕ್ರೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ has accepted that cryptocurrency qualifies to be a property. Cryptocurrency is now considered what? It is now considered as a property. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡು, ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸು, ಇದೊಂದು ಇಮೂವಬಲ್ ಆ್ಯಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆ್ಯಸೆಟ್ಸ್ ಥರ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ? Crypto is a digital medium of exchange. Is it hard cash? Is it
ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿನ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು. Is it at equivalence? Yes, it's at equivalence. Exchange at equivalence ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. It uses cryptography. What is encryption? What is decryption? What is cryptography? What is encryption technique? Keysಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? What is quantum key distribution? This is encryption technique ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to verify a transaction. So every crypto transaction will come with a transaction ID to verify this transaction, and there are certain algorithms to regulate supply. Example, do you think amount of Bitcoin in the world is infinite? There is some algorithm which is regulating how much Bitcoin should be there. There is some algorithm solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ the more and more Bitcoins we mine, the algorithms get tougher and tougher, the problems get tougher and tougher. Bitcoin mining ಮಾಡುವಾಗ electricity consumption will be very high. So this particular algorithm will actually regulate how much of that Bitcoin is an example, how much of that cryptocurrency should be there in the market. ಅದೆಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ ಕಾರಣ, ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ ಕಾರಣ ಆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It all depends on this, keeping the supply limited and demand shoots up. So crypto shoots up. It operates on blockchain technology. On which technology is crypto operating on? Blockchain. Is blockchain decentralized or decentralized? What is centralized technology? What is decentralized technology? Is there a central authority which is issuing bitcoins or any cryptocurrency, or is it decentralized? The ledger is stored at one place or everywhere, which is a decentralized network. This cryptocurrency is rather a decentralized digital ledger that records transaction across peer-to-peer network without a central authority. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. Then what it is rather a decentralized platform. Centralized authority ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. UPIನ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? NPCI ಅವರು, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ, do you think we have a centralized? No, rather it is a decentralized digital ledger that records transaction across a peer-to-peer. Peer-to-peer ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. Peer ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. Or two people who are sharing a common network without a central authority. One thing is, it is decentralized, it doesn't have a central authority, and it is not issued or regulated by any central authority. You think RBI issues Bitcoin? No. No central authority is issuing this, like a government or central bank is not issuing this. There are many examples of cryptocurrency. One example is Bitcoin. Another is Ethereum. Ethereum 2.0 kuda bantu. Second version of Ethereum ಇದೆ. It has practical applications also even now. Dogecoin. Can someone guess whose idea is Dogecoin? How did Dogecoin origin? DOGE. US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ, ಡಾಜ್ ಅಂತ. Who was there? Who is this person who is behind Dogecoin? Can you guys tell me in the comment section right now? Okay. 21 prelims question, no? With reference to blockchain technology, consider the following. It is a public ledger, correct? ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಜರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆಜರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾದರ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆಜರ್ that everyone can inspect. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದಂತ. ಬಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾದರ್ ಅ decentralized. It is rather a decentralized network. The structure and design of blockchain is such that all the data is on cryptocurrency only. You think all the data is about cryptocurrency only? Blockchain, oh? The structure and design of blockchain is such that blockchain ಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಉಪಯೋಗ, ಅದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ದೋ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ರಿಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ blockchain's only work is not with respect to cryptocurrency. So this statement would be wrong statement. Applications that depend on basic features of blockchain can be developed without depending on cryptocurrencies.
applications that depend on basic features of blockchain can be done. Yes, this can be done. So the answer would be 1 and 3. Answer is 1 and 3. Let's say we have to make application ಅಂದರೆ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, NFTs ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್. If you draw a Venn diagram, blockchain is about so many things. In that, crypto is one of the use, not the other way around. So the answer is 1 and 3. Next, with reference to next prelims, another question came with respect to NFT, non-fungible tokens. What is the meaning of fungible? Economically fungible anta othivalla. What is that? What is non-fungible tokens? Consider the following statement. They enable digital representation of physical assets. They are unique cryptographic tokens that consist on the blockchain. Yes, this is also on that. They can be traded or exchanged at equivalence. This is where the trap was. Traded or exchanged at equivalence. Let's say, now there is 1 rupee coin there. The person also has 1 rupee coin. I can give 1 rupee coin, the other person can give 1 rupee coin to me. Again, this is traded at equivalence. Two things of equal value is exchanged. So, no problem. Let's say, that's one artwork here. This is Mona Lisa artwork. Innobra hatra innondu artwork ide. Let's say, idu Michelangelo artwork. ಈ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ನನ್ನ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್? ಯಸ್, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. Note can be traded at equivalence. But sometimes, to be honest, cryptocurrencies can be traded at equivalence. NFTs are not. What are NFTs then? NFTs can include a large spectrum of things. One is art, graphic arts, or any token arts. There will be NFT art. NFT antane artists gal irtare, avaru NFT tokens ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Based on that transaction will happen. See, can two NFTs can be traded at equivalence? No, two NFTs cannot be traded at equivalence. And it cannot be used as medium of commercial exchange because the value will not be equal. Here, the value will not be equal. So the answer here is 1 and 2. Lawyer ಮತ್ತೆ client privilege. Lawyer ಮತ್ತೆ client privilege ಅಲ್ಲಿ Indian Constitution there is a very important article called as Article 20. Let's talk about this Article 20. Supreme Court recent ಆಗಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು. Supreme Court ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, there are many investigation agency. Police is one investigation agency, CBI, RAW, ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, IB ಅವರೆಲ್ಲ cannot summon lawyers or compel them to disclose. ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಮನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇದಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ದೇರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ or compel them to disclose confidential information, professional communication made by the clients, confidential information or any professional information. Let's say patient to doctor relationship ಇದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಲಾಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ Article 20. Forcing the lawyers to disclose client communication infringes Article 20, Clause 3. Article 20 ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ, ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ಕಲ್ಪಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. Here the focus is on independent culpability. ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಆಫ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ BSA, ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ್, rules of 2023. This trust is well protected in Bharatiya Saksha Adhiniyam of 2023. Breaching confidentiality undermines the integrity of justice system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಕ್ಲಾಸ್ 1G ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನ್, it is under this which is being protected. And again article 21, right to life and liberty. I'll take a small water break. ನಾವು 20 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, 20 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಎಂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತು, ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಮೀನ್ಸ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, IPC ಅಥವಾ CRPC ಅಥವಾ CPCಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, that act is not considered as a crime or a punishable crime or a offensive crime. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. At that case, can you punish him? No, you cannot punish him. If you have to punish him, it has to be with respect to the laws made, act made. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. A person cannot be punished for an act that was not an offense when it was committed, nor can a greater punishment be awarded. Example, ರಾಬರಿಗೆ let's say 4 years imprisonment ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Can a judge say, I don't like you, I'll give you a 6-year imprisonment? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಅಲೋಸ್ ದೆಮ್. ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲೋಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. And this thing applies only to criminal laws, remember. This thing applies only to criminal laws. Example, taxation ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಆಗ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ಗೆ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟ್ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ಏನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Landmark case is Keshavan Madhava Menon case of 1951. Procedural laws can be retrospective but not penal laws. Keshavan case ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, procedural laws can be retrospective but penal laws cannot be retrospective ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. This is 20 clause 1. What is 20 clause 1? It says no ex post facto. ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಹೈಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ. ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ 20 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಆಗೋಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಪನಿಷು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ. ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಹುಸೇನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ 1953 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಫಿಸ್ಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರು ಕನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ರಾದರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್. ನೋ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ. ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ನ ಕಂಪೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ BNS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ PSA 2023. No right against self-incrimination. The accused cannot be compelled to be a witness against himself. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ನಾಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೋಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ DNA ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಗೆ DNA ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇರೋ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಡೂ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಡೂ ನಾರ್ಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, with reference to Supreme Court judgment on advocate-client privilege, the Article 20 of the Constitution consider the following statements. Investigation agencies cannot compel lawyers to disclose confidential communication made by the lawyers. Correct alla? Forcing disclosure of such communication violates the right against self-incrimination under Article 20 Clause 3. Correct ಇದೆ. Confidential professional communication of advocates are protected under BSA 23. Correct ಇದೆ. Article 20 Clause 3 protects both accused and witness. ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It only protects only accused but not witness. We saw it here alla. Where did we see? We said it only protects the accused, ಆರೋಪಿನ ಮಾತ್ರ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಮಾತ್ರ, not the witness from being compelled to provide testimonial evidences. So 4 is wrong. The answer will end up to be only 3. 1, 2, 3 is correct. 4 is wrong. Only accused but not witnessed. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಿಕ್ಸ್, B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ರಷ್ಯಾಗೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆ ವಾರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಆದಾಗ 2014 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಾಲರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆರ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್, ರೂಬೆಲ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾದರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ರಾದರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಓನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫೋನ್ಪೇ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ CRA ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಈಗ IMF ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ IMFಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಿಟ್ ಇಸ್ ಫಾಟ್ಜೆಲಾ ಸಮಿಟ್ in this countries. Which is the last country to join BRICS is BRIC ಅಂತ ಇತ್ತು. Later South Africa joined and made it as BRIC. Recently few more other countries have joined, like Indonesia, so and so countries have joined BRICS. BRIC nations are advancing to a operational BRICS pay. ಫೋನ್ ಪೇ ಥರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲು ರಷ್ಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಚೈನಾಗೆ ಅದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು? ವಿ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ US ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 2014 ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾಟ್ಜೆಲಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಲ್ಲಿ, ಫಾಟ್ಜೆಲಾ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ 2014 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ NDB. NDB is related to which country? NDB, New Development Bank, is related to BRICS. BRICS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು? ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಫಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಸ್ IMF. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯಿತು, BOP ಕ್ರೈಸಿಸು 1991. ನಮಗೆ BOP ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ? IMFಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ IMF ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಲೋನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ವಾಸ್ ಇಟ್ India initiated or we did? What was our financial sovereign decision? No, it was like more of a forced decision. Anta situation ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We'll have one more arrangement which is contingency reserve arrangement. What it will help? It will help us to bring in, provide liquidity support to its members. That will also help us to doing cross border payments. In ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ border payments ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ? We are depending on dollars, we are depending on the shift mechanism. So what are India is trying to do? India is trying to do de-dollarization. The world is moving towards de-dollarization. We are trying to reduce our dependency on dollars. And we are settling the transactions in our local currency. You guys must have heard about rupee-ruble trade, right? Rupee and ruble trade. Ruble ya country do? Can someone put it in comment section? Ruble ya country do anta? If you are watching online. It connects national platforms like Russian system of transfer. Indiaದೇನಿದೆ? ರಷ್ಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ. ಚೈನಾದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದೇನಿದೆ? ಇಂಡಿಯಾದು UPI ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ UPI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ UPI? UPI ಏನು? ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. UPI ಇಸ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಬ್ರೆಜಿಲ್ದೇನಿದೆ? PIX ಅಂತ ಇದೆ, PIX ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿಗೆ, ಇಂಟರ್ ಆಪರೇಟಬಿಲಿಟಿಗೆ, ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, DCMS ಅಂತ. ದಟ್ ಆಫರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್. The one point here is Shift's messaging system is rather a centralized messaging system. But namdu BRICS pay idiyala, we are doing this new thing. This is a decentralized messaging system which minimizes vulnerability and single point of failures. So this thing, our thing is even better than Swift. Post 2014 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ವಾರ್ ಆಯಿತು. ರಷ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ, what should I do towards de-dollarization ಅಂತ.
ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟಾನಮಿ. 17 ಆದಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸು ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 2020 ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇ, ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ 2001 ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ, ಹಿ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ವಾಸ್, ಜಿಮ್ ಓನಿಲ್, he said there is this emerging nations which is Brazil, Russia, India and China, which are fast growing emerging nation. They will dominate 21st century ಅಂತ ಆ ಕಾಲಮಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. 2001 ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ 5 years down the line, BRIC started its functioning in the sidelines of G8 countries. ಮೊದಲು G7 ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು G7, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ G8. ಆಫ್ಟರ್ ರಷ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಇನ್ 2014, later G8 further reverted back to G7 countries. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ G8 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಮ್ ಇನ್. ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್, ಬ್ರಿಕ್ಸು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಬರೀ ಬ್ರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 2009. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2010 ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಬಂತು. ಬ್ರಿಕ್ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು, UAE ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಇಥೋಪಿಯಾ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವು ನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರು. ಬೆಲರೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಜಾಕಸ್ತಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯೂಬಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಉಗಾಂಡಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಮೆಸೇಜಿಂಗ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅದೆಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ used by banks and financial institutions across the world to communicate each other. ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಟ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾಯಿತು? 1973. 1973 ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? someone in comment section. That linked 239 banks across 15 countries to standardize this cross border. It is headquartered at Belgium. Illon question barutte, headquartered at Belgium. I'll go ahead later there. Each participant on the platform is assigned a 8 to 11 ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆ ಕೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? G10 ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ G10? G10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ 10 ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡೂ ಥಿಂಕ್ G10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ G10 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆ G10 ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ. Why National Bank of Belgium is doing all this? Because it is headquartered in Belgium. ಯುರೋಪ್ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಆ G10 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರೋ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು RBI. ಈ G10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ನೋ. G10 10+1 ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಟ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ G10 ಕಂಟ್ರೀಸು. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್, 11 ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 1964. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ G11 ಅನ್ನೋದು ಬದಲು G10 ಅಂತಲೇ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗಿಂದನು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. IMF ಕೂಡ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ G10 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ G20 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ G20 ಕಂಟ್ರೀಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 20 ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಶುಡ್ ವಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಶುಡ್ ವಿ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್? 20 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ರಾದರ್ UPSC, like previous few years, they had asked a question. They had asked, which of the following countries are there in G20 countries? Let's look at that question. The question is here. 2020 UPSC prelims ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, in which of the following countries G20 countries ಇದೆ ಅಂತ. These are the following options. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು? 2020 prelims question ಅಲ್ಲ. Let's revert back. The theme here is G20 countries are the
ಟಾಪ್ 20 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎ 19 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು G20 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿ ಇನ್ G20 ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಟಾಪ್ 20 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಾ? ಇರುತ್ತೆ. USA ಇರುತ್ತಾ? ಇರುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೈನಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜರ್ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಟಾಪ್ 7 ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಯಿತು, UK ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜರ್ಮನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಪಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಮರ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮರ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ G7 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ G7 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅವ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಕೆನಡಾ G7 ಬರುತ್ತೆ, ಚೈನಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾನ್ಸು ಇದೆ, ಜರ್ಮನಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಓದೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟಲಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ರು ಇಟಲಿ ಇತ್ತು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಲೆಟ್ಸೆ ಇಟಲಿ ಓದೋಣ. ಜಪಾನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಕೆನಡಾ ಇದೆ, USA ಇದೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋನು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸೆ ಐ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೆಕ್. ರಷ್ಯಾ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೌದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಸೌದಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇದೆ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಕಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಕಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾರೆ. UK ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ USA ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 20 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ 5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ or 6 ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್? ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಯಾರು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇದು. ಇಟಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸೌದಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಮತ್ತು ಇಟಲಿ, ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ, ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇತ್ತು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇತ್ತು. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇತ್ತು. ಟರ್ಕಿ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ತು. ಕೆನಡಾ ಇತ್ತು. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲ. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬದಲು ಯಾವುದಿತ್ತು? ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬದಲು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇತ್ತು ರಾದರ್. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡೂ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇತ್ತು. ಸೌತ್ ಅರೇಬಿಯಾ ಇತ್ತು. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇತ್ತು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇತ್ತು. ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇತ್ತು. ಜಪಾನ್ ಇತ್ತು. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇತ್ತು. ಬೈ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2020. UPSC ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ವಿಚ್ you often tend to forget, which is Argentina, Indonesia, here Mexico, here Italy, here Saudi, and here Turkey. These countries ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we could have answered all this. Next, India and US one 10-year defense partnership framework agree ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. India and US are coming together closer with respect to what? With respect to defense partnership. From which year to which year? 2025 to 2035. India will work as MRO. M andre ಏನು? Maintenance. R andre repair. Maintenance, repair and overall for US hub. It aims for India to be a regional hub for regional MRO hub for US origin, US aircraftಗಳು, ಶಿಪ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. India will now act as MRO for this. This operation enhances our interoperability, deepens our joint military exercise. US ಜೊತೆ ಯಾವ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಗರ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಗರ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಏರು, ಸೈಬರು, ಸ್ಪೇಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ US ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು US with respect to defense. And these 4 agreements are very much important. Most of the time they have asked GSOMIA ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಸ್ಮೋವಾ classifies
shares classified information. So military level secret information ಅಥವಾ classified information ಆಗಿರುತ್ತೆ. That will not be as much as public access ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎರಡು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. LEMOA. What does LEMOA stands for? LEMOA is for logistics, for sharing each other's bases. India can access US base, use US base for viewing, for its operation, those things. And COMCASA is for communication. COMCASA is for communication. LEMOA was for logistics. BECA was for satellite intelligence and geospatial intelligence. Basic exchange of data idu. Satellite geospatial intelligence. JISMOA, LEMOA, COMCASA, BECA ಈ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು US ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ 4 ಮೇಜರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, JISMOA enables protection and sharing of classified military information. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? JISMOA ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. COMCASA ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ? COMCASA is all about communication. ಕರೆಕ್ಟು. BECA facilitates sharing of geospatial intelligence required for missile navigation and surveillance. Yes, it is for geospatial intelligence. True. LEMOA allows automatic military bases. Is it automatic military bases? Don't you think automatic is the keyword? It's very much an extreme word ಅಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಆರ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ ವರ್ಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 3 in this cases. Fourth statement is wrong. It would be on approval basis, not automatic. Prayer approval ಇರಬೇಕು, even though there is such good agreement. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ QS ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ QS ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 2026. ಯು ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ 100? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್? QS World University Ranking 2026. It is conducted by or compiled annually by Higher Education Analytics Company, QS ಅಂತ ಇದೆ. Global Representation 2026 edition covers 1,500 universities across 100 plus countries with nearly 500 plus institutions improving their ranks. So how many universities does it cover? It covers 1,500 plus universities and 500 institutions are improving their ranks. Which is the number one? 26 ali global ranking. Who is the leader? Top leader is MIT, Massachusetts Institute of Technology, MIT ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? 1, 2, 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. 123 ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ IIT ಬಾಂಬೆ. Good thing is we have 54 other institutions which is being represented. More and more institutions are starting to get good ranks here, good ranks in this QS World University. So that ಏನಾಗುತ್ತೆ? It shows our quality of higher education has improved. India's higher education institutions have improved. Research ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ, research R&D ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ, pupil to student ratio ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. These are the parameters in which they check. High seas treaty. High seas treaty ಅಂದ್ರೆ ಏನು? High seas ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Exclusive economic zones ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Internal waters ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Close waters ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Contingency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈ ಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದು ಬಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. That will come into force. As it come into force already? No. January 2026, couple of months from today, this will come into force. It is an international agreement under UN clause ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೈ ಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ BBNJ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. This and the important factor about this is the first legally binding agreement with respect to international waters, marine life. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ it would be the treaty would become international law 120 days after at least 60 countries have ratified it. After 60 countries, at least 60 countries have ratified it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 4 months ಆಫ್ ಇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ Jan 2026. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಂದರೆ 1st November 2025 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 145 countries have ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. And so far 75 countries have ratified it. India position ಏನು? India has signed this, but India has not yet ratified this. We haven't
yet ratified this High Seas Agreement. High Seas ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. What is High Seas? 1958 Geneva Convention ಪ್ರಕಾರ High Seas are ocean waters lying beyond the national jurisdiction of any state. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾದು ತಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಇದು ನಂದೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಂದೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಲೈನ್ which says up to this line this is our national jurisdiction. After that would be international waters ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. That is this high seas, ocean areas lying beyond the national jurisdiction. They extend past a country's national EEZ, exclusive economic zone, which reaches up to 200 nautical miles. ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. This distance is 200 nautical miles from the coast, governed by the principles of. So within this distance, India ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಫ್ರೀಡಮು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ಸ್ ಹೇಗಾದರೂ ಓಡಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಿಶಿಂಗ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ, ಕಚತಿವೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ವೈ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ವೈ ವಿಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇ ದಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈ ವಾಟರ್ಸ್? Or why does India fishermen have the issue here? Fishing, scientific research ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು high seas. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 200 nautical mile ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಟರ್ಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ಸು, ಪಾಂಡ್ಸು, ರಿವರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಪ್ ಟು 12 nautical miles, up to 12 nautical miles we call it as territorial sea. Then 12 to 24 nautical miles we call it as contiguous zone. 12 ಇಂದ 24 nautical miles we call it as contiguous zone. Then 24 to 200 nautical miles we call it as EEZ. After this it is high sea, international waters ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ. Beyond 200 nautical miles it is EEZ, exclusive economic zone. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫು, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೋಪು, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರೈಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿ ಬೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟಿ. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, there is a concept of marine protected area. Can someone in comment box tell me which is India's marine protected sanctuary? Down in south there is one. Can one name it? Marine protected area. Key mechanism, ಇಲ್ಲಿ 30 cross 30 ಅಂದರೆ 30% ಆಫ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ 30% ಆಫ್ ಮೆರೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಬೈ 2030 ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮೆರೈನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. The treaty governs marine genetic resources in international waters, including digital sequencing of information, genome sequencing, digital sequencing of marine informations. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ಸ್. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೋಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರಾಡಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗು, ಪ್ಯೂರಾಡಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ EIA ಅಲ್ಲಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟು? UNEP ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿದು ಎಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಬಿಡೋದು UNEP ಅವರು. ಈ ವರ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಏನು ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಟು 1.5 degree or 2 degrees Celsius ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ all agreed upon. We'll work towards that anta. But present nationally determined contributions ಇದೆಯಲ್ಲ, even we achieve all the NDCs. India's Panchamrit goals ಇದೆಯಲ್ಲ, we have 5 Panchamrit goals. Even if we achieve all NDCs, all countries ಕೂಡ ambitious NDCs ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, if we achieve all this, do you think we can reach 1.5 or we can reach 2? There will be some gap ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ we might end up with 2.5 or 3 or something. What is that gap? That is the emission gap. There is a temperature gap which is there. And NDCs every 5 years periodic upgrade ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. India in Panchamrit goals had a upgrade of NDCs. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Emission gap is to identify the difference between
projected emissions under current NDCs and emissions level that are required to keep. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸಸ್ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು NDCs, ಹೌ ಮೆನಿ NDCs, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ NDCs ಗೋಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ ಎಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ದೆನ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ NDCs ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2.3 2.5 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 1.5 2 ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ NDCs ಇದ್ದಿದ್ರೆ 2.6 ಅಥವಾ 2.8 ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗಿನ NDCs 2.3 2.5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್. ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಬೆಟರ್ NDCs ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಹೈಯರ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ NDCs ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಇಫ್ ಯು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಲೈಕ್ 2.8 2.7 2.6 ಹೋಗಲ್ಲ, ರಾದರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ 2.3 2.4 2.5 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ NDCsಲಿ. ಓನ್ಲಿ 60 countries representing 63% ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದೇರ್ 23 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು NDCs ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 6 out of 10 countries have done that. Then NDCs are national climate action plans are submitted by countries under Paris Agreement. ಯಾವಾಗಾಯಿತು, COP 2015 ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದೇ ಔಟ್ಲೈನ್ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಯಿತು, NDCs ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೇ ಔಟ್ಲೈನ್ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. NDCs ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ 5 years. ಎವ್ರಿ 5 years ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ NDCs, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಂಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 1.5 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸು. ಪ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏಜು. ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂಚಾಮೃತ ಗೋತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ರೀಚ್ 500 gigawatt ಆಫ್ ನಾನ್ ಫಾಸಲ್. 500 gigawatt ಆಫ್ ನಾನ್ ಫಾಸಲ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, 500 gigawatt ಓವರ್ ಆಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 500 gigawatt ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 500 gigawatt ಪ್ಲಸ್ ಈಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬೈ 2030 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ನಾನ್ ಫಾಸಿಲ್ಲೇ 500 gigawattಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು 50% ದಾಟಿದೆಲ್ಲ, 5149 ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ 50% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನಾನ್ ರೆಬಲ್. ಇದೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು. 51 ಆಗಿದೆ ಅದು. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬೈ 1 billion ton ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬೈ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ 10 billion ton. 1 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ 9 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ 1 billion ton ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 33 to 35% ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ 45% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಸಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಫ್ 2030 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಬೈ 2070. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯುರೋಪ್ ಅಚೀವ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ? ವೆನ್ ವಿಲ್ ಚೈನಾ ಅಚೀವ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ? ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ 2025 ರಿವೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ 1%. ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ 1% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅವರು 15% ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ 1%, ಅವ್ರು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ, ಅವ್ರು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ, ಆ್ಯಸೆಟ್ಸಿಂದ, ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ, ಸೊ ಆಲ್ ದೇರ್ ವೆಲ್ತ್ ಬೇಸ್ಡ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅವರಾಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ವೆಲ್ತು, ಫಾರ್ಚೂನು, ಅಸೆಟ್ಸು ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋದು another parameter ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾವುದು, ವೆಲ್ತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾವುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇ ಓನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಅವರಾಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಡಿ the one wealth base is top 1% are making 40%, contributing to 40% of this. But if you look at the consumption base, top 1% are contributing to 15% of it. So there is a paradigm shift. Now nodo ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. One is consumption based, another is a wealth based. Global Climate Year Report 2025 reveals that world's wealthiest ಅಂದರೆ richest 1% ಜನ
41% ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ 41% ಆಗಿದೆ. ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ co-authored ಬೈ ಲುಕಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಲ್ ಮೊಹರನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಎಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು, ಲುಕಾಸ್ ಚಾನ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಿಯಾ ಮೊಹರನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಎಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್. ಕೀ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ರಿಚ್ ಓನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 1% 15% ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 41% ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಇದು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಮೆಷರ್, ಟ್ರೂ ಮೆಷರ್, ಮಚ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಆಸೆಟ್ಸು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ AC. ಐ ಡೋಂಟ್ ಓನ್ ದಿಸ್ AC, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ AC. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. But some person who owns this, for him it will come under ownership based. For him it will be calculative there. So the rich are more having a capital of 41%. The capital ownership of 41%, whereas the consumption ownership is just 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನವರಾದೇಹಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನವರಾದೇಹಿ? Navradehi Wildlife Sanctuary. Madhya Pradesh announced that the Navradehi Sanctuary will soon become third inhabitant to cheetahs. Cheetah, ಇಂಡಿಯನ್ ಚೀತಾ ಇತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಯಿತಾ? ಏಷ್ಯನ್ ಚೀತಾ ಹೇಗಿತ್ತೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀತಾ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು, IUCN ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂನೋ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನವರಾದೇಹಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ. ವೈ ಸಚ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಚೀತಾ ಎಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನವರಾದೇಹಿ ಸ್ಯಾಂಚುರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು, ಜಬಲ್ಪುರ್, ಸಾಗರ್, ಭೋಪಾಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚೀತಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಇದು, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇದು. ಪಂಪಾದಮ್ ಶೋಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪಂಪಾ ಅಂದರೆ ಪಂಪಾ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಪಾ ರಿವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಶಿ ಬೆಳೀತಿತ್ತು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಸರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಶೋಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕೇರಳದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು, ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಶೋಲಾ ಇದು. ಶೋಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶೋಲಾ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್, ಪ್ರಿಡೇಟಿಂಗ್ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಕರ್ ದೆನ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್. ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ಗಿಂತ ಹಳೇದಿದು. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. So this absorbs a lot of rain, a lot of moisture, lot of water is being held in shola vegetation. And yaya rivers na feed ಮಾಡುತ್ತೆ? It feeds Pamba river and Vaigai river. Vaigai river ಎಲ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತೆ? ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ವೈಗೈ ರಿವರು? Crucial for Tamil Nadu plains. The native fauna including Nilgiri martens, grassland birds have begun returning to this restored due to successful ecological restoration. These rivers are becoming better. The original birds, animals, all are returning. This is an example for ecological restoration. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದಿದೆ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮುಕೃತಿ ಇಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎರವಿಕುಲಂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೈಮುಡಿ ಶೋಲಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಂಪದಂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮತಿಕೇತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಯಾರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಪೆರಿಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತಿಕೇತನ್ ಶೋಲಾ, ಪಂಪಾದಂ ಶೋಲಾ, ಅನಮುಡಿ, ಎರವಿಕುಲಂ, ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಮೆಯ್ಯ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡಿದಾಗ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮತಿಕೇತನ್ ಶೋಲಾ,
ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ, ರವಿಕುಲಂ, ಅನೈಮುಡಿ, ಪಂಪಲಂ ಶೋಲಾ, ಮಥಿಕೇತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಯಾರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ. ಅದೇ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮುದ್ದುಮಲೈ, ಮುಕ್ರುತಿ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ. Gulf of Mannar Marine National Park. There is one marine national park which is Gulf of Mannar Marine National Park here. And Gundi. There is Gundi, Gulf of Mannar, Annamalai, Mukruti, Muddumalai. ಇಲ್ಲಿ ಅನೈಮುಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಬಂಡೀಪುರ ಇದೆ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಇದೆ, ಕುದುರೆಮುಖ ಇದೆ. ಕುದುರೆಮುಖ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕುದುರೆಮುಖ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡ. ಅಂಶಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಗೋವಾದು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಗೋವಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೋಲಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಲಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗೋವಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಶಿ ದಾಂಡೇಲಿ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಕಾಸು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಪಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮೃಗವಾಣಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮಹಾವೀರ ಹರಿಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಅದೇ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಕೊಂಡ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಪಿಕೊಂಡ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಈ ಮೂರು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಮೃಗವಾಣಿ, ಮಹಾವೀರ್ ಹರಿಣ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿದೆ. All these three are in Telangana and these three are in Andhra Pradesh. We'll study part by part. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? 12 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಇಂಡಿಯಾ being one of the largest producer of this particular vaccines, we have not yet included, ಮತ್ತೆ we have 50%, like almost half of the global burden of typhoids in the world. We have not yet included this under our universal immunization program. This conjugate vaccines uses Y polysaccharide antigen from the bacteria which is attached to a carrier protein to enhance immune response in young children. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And this particular antigen is attached to this protein. WHO also recommends this for endemic countries like India. Tropical diseases ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, 50% ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಒನ್ ಡೋಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಮೇಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀರಮ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಝೈಡಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 16 to 14 years. BCG ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿಟಿ ಗ್ಯೂರಿನ್, prevents severe childhood TB. BCG is given for tuberculosis. BCG is for tuberculosis. OPV ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ವೈರಸ್ಸು. ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟಲ್ಲಿ DPT ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಟೆಟನಸ್, ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಹಿಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಪರ್ಟುಸಿಸ್, ಟೆಟನಸ್, ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್, ನಿಮೋನಿಯಾ, ಮೆನಿಗ್ನಿಟಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. RVV ಅಂದರೆ ರೋಟಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಯರಿಯಾ. ರೋಟಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಯರಿಯಾ. ನ್ಯೂಮೋನೋಕಾಕಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ, ಮೆನಿಗ್ನಿಟಿಸ್, ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಮೀಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರುಬೆಲಾ MRಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಬೆಲಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ. JE ಜಾಪನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲಿಟಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೋನ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು. DPT ಬೂಸ್ಟರ್ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಪರ್ಟುಸಿಸ್, ಟೆಟನಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. TD ಟೆಟನಸ್, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು HPV ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. CAR T cell therapy. India has its own indigenous cancer cell therapy. Why it has become important? Why there is a increasing need for this CAR T cell therapy? Indigenous ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕೇ ಬೇಕಿದೆ? India's first indigenous cancer cell therapy ಇದು developed by ImmunoAct IIT Bombay spin-off. Represents
World's first humanized CAR-T therapy, a major research towards precision medicine. What is precision medicine? What is targeted medicine? What is precision medicine? Immunotherapy. This is supported by Department of Biotech and Biotechnology Industry Research Assistant Council BARC ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು. This is first India's living drug developed using gene therapy, affordable and accessible without compromising on scientific integrity. So ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸಲ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಅ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ. ಅ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೋಲೋ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಓನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಪರ್ಸನ್ದು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಟು ಫೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. CAR ಅಂತಿದೆ, ಕಾರ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಟ್ ಟಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. CAR represents chimeric antigen receptor and engineered receptor that helps T cells recognize ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್, chimeric antigen receptor will help T cells to identify, recognize and attack these cancer cells. It is used in ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು, blood cancers like leukemia, lymphoma, multiple myeloma ಅದೆಲ್ಲ. It shows a remarkable success in end-stage cancer patients, particularly suffering from acute lymphocytic leukemia ಇಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಪೇಷಂಟಿಂದ ತೊಗೋತಾರೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು CAR ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, CAR ಅಂದರೆ chimeric antigen receptorನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. CAR T cell therapy, it is a form of immunotherapy that uses patients' own genetically modified cells. Yes, very true. It identifies patients' own blood cancers such as, it primarily targets, okay, cancers such as leukemia, lymphoma, which is true. It requires use of CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 use ಮಾಡ್ತೀವಾ? Do we use CRISPR-Cas9? What is this? This is a molecular scissor, right? Gene editing tool ಇದು, molecular scissor. Or gene editing tool ಇದು. Do we edit the gene here? Or rather, what we do, we just modify the T cell behavior, this thing, right? CRISPR, this is not mandatory. We just need a viral vector. Viral vector is enough for us. Gene modification ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, gene editing ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. It requires, again this word we often use, right? Requires, mandatorily, makes the statement more extreme. So answer is 1 and 2. Thorium molten salt reactor. Which country has successfully demonstrated this? China has successfully demonstrated world's first thorium to uranium nuclear fuel conversion. India has how many stages we have? We have 3-stage nuclear program for us. And what does China wants? By 2035, it wants to build a 100 megawatt demonstration reactor. So they can commercially use thorium. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಥೋರಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊನೊಜೈಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. Status in India. India's third stage of India nuclear program envisages thorium-based reactors like advanced heavy water and Indian molten state breeder. So in India we have a 3-stage nuclear program. So if all this third stage, why we want this third stage? Because thorium is abundantly available in India. We can use this. But uranium we have to depend on others. ಅದಕ್ಕೆ recently there was an observation made. ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೀಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ವೆರಿ ರೇರ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದು.
ವಿಚ್ ತುಂಬ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವೇ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವು? ಇದು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗೋ ಇವೆಂಟು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವೆನ್ 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೂ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿಗೋ, ವರ್ಗೋ, ಕಾಗ್ರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇವ್ರು ಮೂರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ 14 January 2025 ನಡೆದಿದ್ದ ಇವೆಂಟ್ ಇದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವೇ, ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? ಮರ್ಜರ್ ಆಫ್ 2 ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ವರ್ ಸೈಜ್ ವರ್ 30 times ದ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸು ಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾತ್? ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. Strongest and the clear evidence of black hole merger is signal yet. So this is the strongest and the clearest evidence of black hole signal. Powerful evidences ಇದನ್ನ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಕಿಂಗು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. The total event horizon was area never decreases after merger. Simultaneous detection ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? US ಅಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿಲಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು US ಅಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿಲಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಲಿಗೋ ಇರೋದು US ಅಲ್ಲಿ, ವಿರ್ಗೋ ಇರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟಲಿಲಿದೆ, ಒಂದು ಜಪಾನಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು. ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 1915 ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ gravitational waves are ripples in space-time produced by massive accelerating objects. What are gravitational waves? He defines this. These are ripples. So space-time ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. What happens during this gravitational wave ಆದರೆ ಈ space-time ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೇಯರು, ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್, this actually becomes a ripples like this. So there is a distortion in this space-time frame. ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಆಗ ಥಿಯರೈಸ್ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಗ ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುದು? ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಮರ್ಜರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೇ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೇಕ್, ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಗೋ, ವಿರ್ಗೋ ಮತ್ತು ಕಾಗ್ರಾ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲಿಗೋ ಇರೋದು US ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಗೋ ಇಸ್ ಇನ್ US ಎ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಗೋ ಇದೆ, ಹಿಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ. ವರ್ಗೋ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ, ಕಾಂಗ್ರಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಲಿಗೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲಿಗೋ ಇಸ್ ಇನ್ USA, ಕಾಗ್ರಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್, ವರ್ಗೋ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ. ಲಿಗೋ ಲೇಸರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರ್, ಟ್ವಿನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಲೂಸಿಯಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಗೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಹಿಂಗೋಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಗೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಪಿಸಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಪಿಸಾದಲ್ಲಿದೆ, ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ. ಕಾಗ್ರಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಪಾನಲ್ಲಿದೆ. ಇವ್ರು ಮೂರು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ರೇರ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You have to remember this number also. 250, 144. Gravitational wave. What is a gravitational wave? It is a ripple in space-time. This wave is a ripple in space-time. Space-time frame ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪ್ಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಕಾಂಗ್ರಾ ಇರೋದು ಜಪಾನಲ್ಲಿ, ಲಿಗೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು US ಅಲ್ಲಿದೆ, ವರ್ಗೋ ಇರೋದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಷನ್ ಸಮರ್ಥ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷನ್ PM ಮಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಯಾಕೆ? ವೈ ದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡೂ ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು
ಚೈನಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೀ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. 2.3% ಆಫ್ GDPಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 13% ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು 12% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. There was one question which was asked in 2020. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in last decade. Okay, consistently increased in last decade. We should be very cautious here. Textile and textile agriculture constitute an important item of trade between India and Bangladesh. Okay. Over last 5 years, Nepal has been the largest trading partner. You think Nepal will be our largest trading partner? India, Nepal will be a largest trading partner in South Asia. South Asia, the Yaya countries baratte. We have Nepal, we have Bangladesh, we have Bhutan. These countries, don't you think Bangladesh trade will be more than Nepal's trade? Clearly 3 is wrong. 3 alli mark madibodala. We again know 2 is right. We have to think between 1 and 2. And here consistently increased antidiyala. So we can easily eliminate that also. The answer would be B. Okay. SC holds right of minority property. Basically, in case ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ there was a minor person. This particular case, K. Shivappa versus Srimati Deelamma case, there was a minority person. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟು ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ they tried to sell it to someone. ಆಮೇಲೆ when this person crossed the age of 18, he also tried to sell it to some person. So here one land conflict ಆಗಿತ್ತು in this Shivappa and Neelamma case. Supreme Court ruled that ಯಾರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬ್ಟೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ. ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ. So in Shivappa versus Neelamma case, Supreme Court ruled that after attaining majority, a person can repudiate a property sale made by the guardian without the court sanction, either by filing a suit or through clear conduct such as reselling the property. So whose right became more important? Minority right is more important here. What is law sale? Background of the case, father ಏನಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೂ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಮೈನರ್ ಸನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ನ ಅವ್ರು ಮಾರಿದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಒಬ್ಟೇನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ Shivappa and Neelamma case, after attaining majority, sons resold the properties, resulting in legal dispute. ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರು, ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಹಿಂದೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಲ್. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೋರ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಲೀಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇಮೋರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತೌಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನೀವೇನೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಹಿಂದೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 ವಿಚ್ ಸೇಸ್ whatever you have to do, you have to take the permission of the court. Without court permission ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎನಿ ಸೇಲ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೂತ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ. Guardian ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1890, guardian cannot dispose of war property without court sanction. The same thing is also being said in Guardian and Ward Act. The same thing is also being said in Hindu Minority and Guardianship Act. Limitations Act ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ grants a 3-year time period after attaining majority. Let's say 18 is majority, ಅದಾದಮೇಲೆ 21ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 3-year ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. UPSC ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ವೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. UPSC ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೈಟು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಸಿಟಿಸನ್ ಓನ್ಲಿ? ಎನಿ ಸಿಟಿಸನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಗ, ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟಾ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್? It is neither a constitutional right, nor a legal right, nor a fundamental right. It is a legal right which is available to any person. In US ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೋತೀವಿ, let's say we buy a property in US, don't you think we have a US government will give us some rights, property rights? Yes, we have property rights. Similarly, Indian constitution, Indian governments will also give property rights, and constitution will give property rights. So answer is B there.
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಏಮ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ DPSPಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ DPSP ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ. ವೇರ್ ಡು ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಟಾಕ್ ಇನ್ DPSP and preamble. We talk in DPSP and preamble here. Some more mains questions were also asked with respect to land rights. Land is a very important issue for UPSC. Example, what was held in Koilu case? In the context, can you state that the judicial review is given key importance in this? Then role of land reforms also was asked. FRA bagenu kelidare. Right to fair and right to fair compensation and transparency in land acquisition. So land, lot of times it is being asked. Next, GSAT 7R antide, which is India's heaviest naval communication satellite. So focus is this particular satellite is India's heaviest satellite. ISRO has successfully launched this GSAT 7R, which is also called as CMS-03, which is India's heaviest and indigenously, this is more important, indigenously built heaviest and advanced communication satellite. What kind of satellite it is? It is rather a communication satellite. This was launched by launch vehicle. Which launch vehicle? Mark 3 launch vehicle launch madidro. This Mark 3 actually launched Chandrayaan 3 also. CMS-03 is a multi-band communication satellite that will provide services over a wide oceanic region. So our ocean region ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. CMS-03 weighing ಎಷ್ಟು 4,400 kgs. ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. This is launched to geosynchronous. Can someone tell me the difference between geostationary and geosynchronous? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, that place only ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, where it keeps changing. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ where that particular thing will remain the same. What difference between geosynchronous and geostationary? The previous mission of LVM-3 was launched. LVM-3 launch vehicle ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಕೂಡ launch ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು. Thus India became successfully launched near the lunar south pole. Okay. It's for the day. Thank you.